The Bedse Caves are an ancient group of rock-cut Buddhist caves located in the Mawal region of Pune district in Maharashtra, near the town of Kamshet. These caves are carved into the hillsides of the Western Ghats, a mountain range known for its natural beauty and historical sites. The caves date back to around the 1st century BCE, making them more than 1000 years old. These caves were built during a time when Buddhism was spreading across India and monks were establishing monasteries in peaceful and natural locations where they could study and meditate. To reach the caves, the visitors must climb around 400 to 450 stone steps. The climb is surrounded by greenery and offers a beautiful view of the valleys and hills of the Western Ghats. And because the caves are located slightly away from the major cities, they are far less crowded than other cave sites, giving the visitors a calm and peaceful experience. Bedse caves are known for their well-preserved architecture and detailed carvings, which give us an idea about how skilled the ancient craftsmen were. Now let us explore about the history and purpose of these caves. The Bedse Cave were built during a Satavahana period, which was an important era of Indian ancient history, where culture, religion were rapidly expanding. These were built by Buddhist monks along the trade routes. These were mainly used as viharas, which were living spaces for Buddhist monks. They performed meditation, gave teachings, and lived a happy life beyond the big towns. The merchants and other traders gave donations to the cave for their carvings and inscriptions. They are an important part of our Indian historical and cultural heritage. They are prevented and maintained by Archaeological Survey of India. They work to prevent the ancient Indian monuments. They are an important and popular spot for tourists, trekkers and photographers. The climb to these caves offers beautiful scenery and views of Western Ghats. These caves are 2000 years ago. The carvings of these caves are well preserved, and this helps other historicals and archaeologists to study and how the people live, how the religion were practiced, and many things. One of the most impressive features of the Bedse caves is their rock-cut architecture. Instead of building structures with bricks or stones, ancient craftsmen carved the caves directly into the rock of mountains using simple tools like chisels and hammers. One of the most important structure here is a Chaitya Hall, which is a Buddhist prayer hall used for religious gathering and worship. Inside the hall is stupa, which is nose-shaped structure which symbolizes the presence of Buddha and his teachings. So friends, the entrance of Chaitya Hall is decorated by 4 large pillars and intricate carvings. These pillars have animals such as bulls and horses and have a special carvings on them. And these indicate that the achieved skills by the ancient sculptures of India. Another interesting feature of the prayer hall is the ceiling of the prayer hall, which resembles wooden structures usually in ancient buildings. In addition to the prayer hall, there is small chambers and rooms where monks live. तर माझं नाव आराध्य आहे आणि मी PCC इथं शिकत आहे. आम्ही इथं वेळशीला आलेला आहे डॉक्युमेंटरी बनवायला. तर इकडे एक सर भेटले आम्हाला जे की इथं केअरटेकर म्हणून आहे. त्या सरचं आपण इंट्रोडक्शन घेऊ. नमस्कार, माझं नाव संतोष वाळुदेव आहे. मी भारतीय पुरातत्व विभागामध्ये इथं कर्मचारी म्हणून कार्य करतो. इथं मी केअरटेकर म्हणून तिथलं कार्यभार सांभाळतो. आपल्या तुम्ही इथं डॉक्युमेंटरी संदर्भात आला तर ह्याचा आनंदच आहे, पण तुम्हाला जे काही आमच्याकडून सहाय्य हवं आहे ते आम्ही द्यायचा प्रयत्न करू. तर सर आपण या लेणीबद्दल थोडे प्रश्न विचारू तुम्हाला. नक्कीच. तर पहिला प्रश्न मला हाच पडलेला आहे की जे हे लेणी आहे ते पूर्व दिशेला आणि याच हाईटवर का बनवले?
साधारणपणे महाराष्ट्रामध्ये जे आसन केलेले आहे तर त्यांची जर तुम्ही रचना पाहिली तर पूर्ण लेण्यांची रचना एक तर पूर्वाभिमुख आहे किंवा पश्चिम दिशेला किंवा दक्षिण दिशेला अशी तुम्हाला लेण्यांची रचना पाहायला भेटते. ही लेणी पूर्वाभिमुख काय तर एक प्रकर्षाने ह्याच्याविषयी जे सांगितलं जातं कुठल्याही लेण्या बनवायचं असेल त्यातमध्ये ज्या मूलभूत गरजा आहेत ते पाणी आणि दगड परीक्षण आहे. ती ह्या दिशेला काय याच्याविषयी जर मी सांगू शकलो नाही तरी मी इथं काय ते सांगू शकतो. कारण डोंगरामध्ये ही जी सह्याद्री पर्वतरांग आहे ती वॉल्कनिक रांग आहे, रॉक आहे म्हणजे अग्निजन्य खडक आहे. ह्या डोंगर रांगेत सगळीकडे पाणी आहे. मग कुठेही लेण्या खोदायचं असेल तर दगड परीक्षण खूप गरजेचं आहे आणि पाणी परीक्षण. तर बेडसे लेणीला ह्या दिशेला म्हणजे पूर्व दिशेला पाणी मिळाल्यामुळे कदाचित ह्या दिशेने तुम्हाला ह्या लेणीचं तोंड पाहायला भेटतं. आणि त्याच प्रकारे त्या लोकांचा जो उदरनिर्वाहाचा जो प्रश्न होता तर ती लोक उदरनिर्वाह कसे करायचे तर सुरुवातीच्या काळामध्ये ह्या लेण्यांचे बौद्ध भिक्षू होते अनुयायी ते जे बौद्ध धर्माचा प्रचार प्रसार करायचे तर त्या लोकांच्या ह्या वर्षावर्षात निवासी व्यवस्था आहे त्यांचा उदरनिर्वाह हा भिक्षेद्वारे चालायचा. म्हणजे इथं लेणी तर याचा अर्थ परिसरामध्ये पूर्वी नगर किंवा गावं होती त्या गावात जाऊन ती लोक भिक्षा मागायची आणि भिक्षा मागून ती त्याद्वारे उदरनिर्वाह करायची. तर आपण एंट्रन्सला बघितलाय तर इथं पिल्लर्स आहेत आणि हे पिल्लर्स म्हणजे एवढे म्हणजे असे लेडीजला नसतात फक्त याच लेडीला या प्रकारचे असे भव्य पिल्लर्स हे कुठून घेतलेले आहेत? बेडसेचे जे स्तंभशिल्पकला आहे ती परदेशी संस्कृतीत सांगितली गेली. कारण भारतामध्ये सुरुवातीच्या काळामध्ये एवढे भव्य स्तंभ मिळत नाही. इसवी सन पूर्वीच्या कालखंडामध्ये हे जे स्तंभ आहे आणि ह्याची जी रचना आहे तर ह्या स्तंभांना परदेशी लोकांच्या संस्कृतीशी जोडलं गेलंय. या स्तंभांना बोलला तर ग्रीक पर्सोनिक स्तंभशिल्पकला. म्हणजे सुरुवातीच्या काळामध्ये भारत हा पूर्वीपासून व्यापार करतो आणि व्यापाऱ्याच्या संदर्भात वेगवेगळ्या देशांचे त्यांचे संबंध होते. त्यातल्या त्यात आपल्याकडे ग्रीक आणि रोमन लोकांशी जास्त व्यापारी संबंध होते. तिकडचे कारागीर सुरुवातीच्या काळामध्ये आपल्या साईडला कारागीर म्हणजे काम करण्यासाठी आणले गेले आणि त्या लोकांनी त्यांची तिथले जी शिल्पकला आहे ती ह्या शिल्पामध्ये उतरवण्याचा प्रयत्न केला. आपल्याकडे सगळ्या स्तंभांमध्ये साधारण चौथऱ्यापर्यंत शिल्प मिळतात पण चौथऱ्याच्या म्हणजे प्राणी शिल्प आहे आणि जे महिला पुरुषांची शिल्प आहे तशी बनवण्याची पद्धत ही ग्रीकची होती आणि त्याचा पगडा आपल्याकडे इथं पाहायला मिळतो. तर आपण स्तंभांच्याच वरती जर पाहिलेलं आहे तर थोड्या म्हणजे जनावर झाले किंवा बैल झाले गाय झाल्या यांची जी आकृती आहे ती काढण्यात आलेली आहे. तर ते का काढण्यात आले आणि तेच प्राणी का निवडले गेले? ह्यामध्ये साधारण बेडसेला जे शिल्पांमध्ये जे स्तंभांवर शिल्प आहे तर आपल्या उजव्या साईडला जो शेवटचा स्तंभ आहे त्याच्यावर त्याच्यात बैलाचं शिल्प आहे, बैल आणि घोड्याचं शिल्प आहे. 4 स्तंभांवर घोड्याचं शिल्प कायम ठेवलं त्या लोकांनी पण बाकीचे जे 3 प्राणी ते बदलण्यात आले. तर एका स्तंभावर बैलाचं शिल्प आहे, 2 स्तंभांवर घोडा आणि हत्ती कॉमन आणि शेवटचे परत स्तंभावर गायचं शिल्प आहे जिथं मैल आघुडे आहे. तर त्याच्यात आज संदर्भ दिलाय ती प्रतिकात्मक दिलाय. या लेण्या सगळ्या साधनेसाठी बनवण्यात आल्या. साधनेशी निगडीत ह्या शिल्पांचा तुम्हाला अर्थ मिळतो. गाय हे शांतीचं प्रतीक आहे, बैल हे श्रमाचं प्रतीक आहे, हत्ती हे ताकदीचं प्रतीक आहे आणि घोडा हा वेगाचं प्रतीक आहे. पण ह्या सगळ्या लेण्या ह्या बौद्ध लेण्या असल्यामुळे बौद्धांशी निगडीत काही इथं सांगितले जातात म्हणजे काही उदाहरणं दिली जातात. एक तर गौतम बुद्धांचा स्वभाव हा शांत होता म्हणून ते गायीचं प्रतीक आहे. त्याचप्रकारे त्यांचा जन्म ज्या राशीमध्ये झाला तो वृषभ राशी म्हणजे बैलाचं प्रतीक आहे. आणि त्यांच्या आईच्या म्हणजे ते जेव्हा आईच्या पोटामध्ये होते ते उदरामध्ये होते तेव्हा त्यांच्या आईला जे स्वप्न पडायचे ते पांढऱ्या हत्तीचे पडायचे म्हणून तो हत्तीचं प्रतीक आहे. आणि 14 जो घोड्याचा शिल्प आहे गौतम बुद्धांनी जेव्हा त्यांचं घर सोडलं ते जेव्हा बुद्धगयाला जाऊन साधना करण्याच्या दिशेने त्यांची वाटचाल चालू झाली तर त्यावेळेस त्यांच्या सोबत जो शेवटचा प्राणी होता तो घोडा होता म्हणून ते प्रतिकात्मक ते दिलं जायचे जे गौतम बुद्धांशी निगडीत आहे. तर तुम्ही जसं म्हटलंय की तर जे भिक्षुक होते ते राहायचे तर त्यांची राहायची व्यवस्था झाली किंवा स्तनाची व्यवस्था झाली खायची व्यवस्था झाली ते कसे पूर्ण करायचे? ह्या वास्तू सगळ्यात पावसाळ्यात वापरल्या जायच्या. वर्षावासामध्ये वर्षावास म्हणजे पावसाळ्यात पावसाळा संपला का ती लोक धर्मप्रसाद निघून जायचे. पण पावसाळ्यात तिथं राहायचं असेल तर 2 भाग बनवला तर जिथं आपण आता उभं आहे त्याला चैत्यगृह बोलला. तर चैत्यगृह म्हणजे जिथं ध्यान साधना केली जाते. बाजूला एक विहार आहे हॉल आहे त्याला विहार बोला. विहार म्हणजे निवास व्यवस्था. आणि ह्या लोकांचा उदरनिर्वाह काय होता की इथं ती लोक पावसाळ्यात राहायची पण पावसाळ्यात राहायच्या सोबत ती लोक गावात जाऊन भिक्षा मागून खायची आणि भिक्षेद्वारे ती लोक उदरनिर्वाह करायची. साधारण ती लोक 5 किंवा 5 पेक्षा जास्त घरी भिक्षा मागायची. तर ह्याचं कारण असं आहे की बौद्ध धर्मामध्ये असं सांगितलं गेलं की जो दुःख काय आपल्याला कारण आपण दुःखी काय करा आपले विकारामध्ये षडविकार येतात मोह माया द्वेष अहंकार किंवा स्वार्थ ह्या गोष्टी येतात. पण ह्याची निर्मिती मन करतं. मन अस्थिर आहे म्हणून दुःख आहे. मनाला स्थिर करण्याची प्रक्रिया म्हणजे ध्यान साधना
आणि त्या विकारामध्ये आपल्याला एक दिलंय की मोह म्हणजे काय, तुम्ही एकाच घरी भिक्षा मागून खाल्लं तर त्या भिक्षेमध्ये जे अन्न मिळतं त्याची चव लागेल, चव लागते तर त्याच्यापासून मोहाची उत्पत्ती होते, मोह हे दुःखाचं कारण. मग ते साधारण 5 किंवा 5 पेक्षा जास्त घरी भिक्षा मागून खायचे. मग ते 5 घरचं अन्न हे एकत्र मिक्स केलं जातं आणि ते अन्न जेव्हा तुम्ही खातात तर कोणत्याच पदार्थाची चव लागत नाही. मग जर चव लागली तर नाही तर मोह उत्पन्न होत नाही, आणि मोह उत्पन्न नाही त्याचा ऊर्जा जागवत, म्हणून 5 पेक्षा जास्त घरी भिक्षा मागतात. आता हे जशी आपण लेणी बघितलेली आहे, तर असं तर होऊ शकत की याच्यावर कोणी आक्रमण नाही करणार किंवा कोणी याच्यावर अटॅक नाही करणार, तर हे कोणाच्या प्रोटेक्शनमध्ये होती? लेण्यात खोदकाम करताना ना राजाशिवाय खूप गरजेचं आहे. राजाचा आश्रय असल्याशिवाय हे वास्तू बनवू शकत नाही. या लेण्यांमध्ये ज्यांचा प्रभाव पाणी पडतो ते सातवाहन झाले. सातवाहनांच्या काळात किंवा सातवाहन राजवटीमध्ये ह्या लेण्या खोदण्यात आल्या. कुठल्याही लेण्यांना एखाद्या राजाचा उल्लेख भेटतो तर त्याचे 2 कारणं असतात. एक तर तिथले भेटणारे शिलालेख, त्या शिलालेखावरून कळतं की ते कोणत्या राजा काळात बनवले. पण शिलालेख नसेल तर तुम्ही कसं संदर्भ देणार की हे कोणत्या राजा काळात? तर त्यानुसार या स्तंभाच्या वरची महिला पुरुषांची शिल्प आहे ती त्यावेळेची वेशभूषा आहे. महिलेचं राणीमान, पुरुषाचं राणीमान, आणि पुरुषाच्या डोक्याच्या वर जो विशिष्ट प्रकारचा फेटा आहे तो फेटा कोणत्या राजा काळात वापरला जायचा याचा संदर्भ घेऊन मग समजा इथं बेडसेला त्यांचा उल्लेख नाही शिलालेख, पण दुसऱ्या लेण्यांना तोच पेहरावे आणि त्याच्या शेजारी शिलालेख असेल, एखाद्या राजाचा असेल तर ते ह्याकामेकीला जोडून असं संदर्भ काढतात की ही लेणी कोणाच्या काळात ते सातवाहन, तर हा पेहराव तो पेहराव सारखा. तर धन्यवाद, तुमचे व्हिडिओ खूप चांगला वाटला नक्कीच. आणि तुमची जे इन्फॉर्मेशन आहे ते आमच्या नक्की कामात येणार आहे. तुमचं एकदा नाव एकदा सांगा. माझं नाव संतोष बाळूदेव भट्टे. मी बेडसे लेणीला पुरातत्व विभागात कर्मचारी म्हणून कार्य करतो. बाकी समय मी गडकोट संवर्धनासाठी आम्ही योगदान द्यायचा प्रयत्न करतो. साहित्य प्रतिष्ठान महाराष्ट्र राज्य, त्याद्वारे साहित्य प्रतिष्ठान मावळ विभाग हे तर आम्ही म्हणजे ह्या विभागाद्वारे आम्ही कार्य करतो. आणि जवळच एक तुंगगड आहे, कठीणगड, तर त्या कठीणगडावर आम्ही संवर्धन कार्य करतो. त्याचसोबत टीम आहे आपल्या मावळमध्ये वन्यजीव रक्षक मावळ संस्था, वाईल्ड अॅनिमल रेस्क्यू, सगळ्या प्रकारच्या जनावरांना रेस्क्यू करून त्यांना जर इलाजाची गरज असेल तर इलाज करून परत जंगलात सोडणं, किंवा इलाजाची गरज नसेल तर फक्त पकडणं आणि परत जंगलात जाऊन रिलीज करणं. तर ह्यासाठी आम्ही कार्य करतो आणि इथून पुढं म्हणजे प्रत्येकाने निसर्ग कसा जोपासता येईल त्यावर प्रयत्न केले पाहिजे. धन्यवाद.